So we have discussed colligative properties are not applicable when the solute associates or dissociates. So that will result in the different molar mass, that is called as abnormal molar mass. So what is this abnormal molar mass? If the solute associates or dissociates in the solvent, molar mass calculated on the basis of various colligative properties is either higher or lower than the expected or normal value. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿದು? It is called as abnormal molar mass. So ಇವಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು we are going to calculate the molar mass. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದು 44 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is carbon is 12, 2 into oxygen is 16. So that is equal to 44. ನಾವು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ that will be entirely different. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? It is abnormal molar mass. In 1818, Hoff, scientist, introduced a factor I known as Hoff factor to account for the extent of association or dissociation. This Hoff factor is defined as the normal molar mass upon abnormal molar mass. So our Hoff factor I is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property, or it is the total number of moles of particles after association or dissociation upon number of moles of particles before association or dissociation. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, abnormal molar mass ಅಂದರೆ experimentally whatever we are going to determine the molar mass, so using the colligative property ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ತೇವಲ್ಲ that is called as abnormal molar mass. Okay, so next one is observed colligative property divided by calculated colligative property. Observed colligative property ಅಂದರೆ ಏನಿದು? Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು we are going to find out the colligative property. Calculated colligative property ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ that is a calculated colligative property. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದು? Total number of moles of particles after association or dissociation divided by number of moles of particles before association and dissociation. See, one example I would like to take: acetic acid, CH3COOH. If at all we add it in water, it partially dissociates as CH3COO minus plus H plus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂತು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟದು? ಇದು 1 ಅದು. ಆಫ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 + 1 ಅಂದರೆ 2. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ I is equal to 2 divided by 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದೇ ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ ಬೆನ್ಜಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಈ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬೆನ್ಜಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋಟಿಸ್? ಸಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, CH3 C+O OH ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಬೆನ್ಝೀನ್, C6H6 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ and this is partially positive. ಹೌದಾ? 2 moles CH3C, ಇಲ್ಲಿ O ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ OH ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ, 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ CH3C+O OH, ಇಲ್ಲಿ C+O OH CH3. 2 molecules will associate due to hydrogen bonding. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 2 molecule ನಡುವೆ hydrogen bond ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ there will be 2 molecules, separate molecule ಇದ್ದದ್ದು. After that they become 1. In that case Hoff factor number of particles after association is 1, before 2 molecule ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 1/2.
That's how we will calculate the number of particles before association and dissociation. So I ಏನಿದು Van't Hoff factor is the number of particles per unit formula unit of the solute when the solution is very dilute. Abnormal molar mass is experimentally determined molar mass. Calculated colligative properties are the properties obtained by assuming that non-volatile solute is neither associated nor dissociated. So in case of association, I is always less than 1. So nanigashte ತೋರಿಸಿದೆ acetic acid dimerizes so that I is equal to 1/2. For dissociation, I is always greater than 1. ಇದು small I ಆಗಬೇಕು, not 1. It is I is greater than 1. So for the different salts, ಯಾವುದು AB type ಅಂದರೆ NaCl ಇರ್ಬೋದು, KCl, cesium chloride ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ 2 ಅಯಾನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ Mg2 ಪ್ಲಸ್ SO4 2 ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಅಯಾನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ AB ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ AB ವಿಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಟು ಗಿವ್ A ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ B ಮೈನಸ್. ಇದು 2 ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು, 2 ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1, ಆಫ್ಟರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ AB ಟೈಪ್ ಇದ್ದಾಗ Van't Hoff factor I is equal to 2. ಅದೇ AB2 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ A ಪ್ಲಸ್ A2 ಪ್ಲಸ್ B ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ, 2B ಮೈನಸ್. ಆವಾಗ ನಮಗೇನು ಬಂತಿಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದರೆ 3. 3/1 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 3. AB2 ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ I Van't Hoff factor I is equal to 3. ಅಥವಾ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? A to B. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ Van't Hoff factor ಫಾರ್ K2SO4. ಸೊ K2SO4 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ K ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ SO4 2 ಮೈನಸ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಎಷ್ಟದೆ ಇಲ್ಲಿ? K 2. ಸೊ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 3 ಬಂತು. Van't Hoff ಬಿಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, 3/1 ಅಂದರೆ 3. The Van't Hoff factor is 3. For the salts of the type A3B, Na3PO4. So it dissociates to give 3Na plus PO4 3 minus. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದು? 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 4. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದೆ, 4/1 ಅಂದರೆ 4. ಫಾರ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ AlCl3, Al ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 3 Cl ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. Van't Hoff factor is 4. ಫಾರ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ A2B3, ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? 2Al3 ಪ್ಲಸ್ 3SO4 2 ಮೈನಸ್. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು? 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದರೆ 5. ಆದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನದದು? ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದು, 5/1 ಅಂದರೆ Van't Hoff factor I is equal to 5. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಬರೆದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಂಥವನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ Van't Hoff factor ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, inclusion of this Van't Hoff factor modifies the equations for the colligative properties as relative lowering of vapor pressure ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? P0 minus P divided by P0 is equal to N2 divided by N1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ Van't Hoff factor ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ I into N2 upon N1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. For elevation in boiling point, delta TB is equal to I into KB into M. ಅದೇ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದರೆ I into KF into M ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೈ is equal to I into W2RT divided by M2 into V ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ Van't Hoff factorನ್ನು ನಾವು
ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತೂ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿದೌಟ್ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಫಾರ್ ಸಿ ಇ ಟಿ JEE ನೀಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈದರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಒನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಥವಾ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನಾರು ಒಂದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ.